دینی باتیں سننے کے لیے مولانا امجد رحمانی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ علماء کرام اور برادران اسلام، یہ رمضان کی برکت ہے، پورے سال جو برکتیں ہیں اس کو ایک طرف کر دی جائے، پورے سال کی برکتوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دی جائے، اور رمضان کے مبارک مہینے کی برکت کے مقابلے میں وہ برکتیں ایسی ہے جیسے پہاڑ کے سامنے کوئی آدمی ریت کا ایک ٹکڑا رکھ لے۔ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، اب پہاڑ کے سامنے کوئی آدمی کنکر رکھ دے تو کنکر کی کیا حیثیت ہے، پتہ بھی نہ چلے پہاڑ کے سامنے۔ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا برکتوں کا ہے کہ پورے سال کی ساری برکتیں اس برکت کے سامنے ایسی ہے، پہاڑ کے سامنے کنکر۔ عقل مند آدمی وہ ہے جس مہینے کی کوئی گھڑی ضائع نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ تملأ المیزان، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خالی زبان سے سبحان اللہ بولتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے اس کا ترجمہ ہے۔ تو اتنا ثواب کہ اللہ کے پلے بھر جاتے ہیں، یعنی سبحان اللہ پر اللہ کے ہاں جنت میں جو نعمتیں ملے گی وہ اتنی نعمتیں ہیں کہ آدمی چکرا جائے گا کہ اتنی ساری نعمتیں، یہ باغات، یہ مکانات، یہ محلات، یہ نعمتیں، یہ کھانا۔ سبحان اللہ پر اللہ نے انسان کو الوداع بنایا، اس کو ارادہ دیا، کسی اور کو ارادہ نہیں دیا۔ پتھر میں ارادہ نہیں ہے، درختوں میں ارادہ نہیں ہے، جانوروں میں ارادہ نہیں ہے۔ انسان کو ایسا بنایا کہ وہ کوئی بھی کام اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ اب یہ ارادے سے کرتا ہے، اتنے اختیار سے کرتا ہے، تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو اس نے اپنے ارادے سے میرے لیے ایک کام کیا، سبحان اللہ بولا۔ اللہ کی حکومت سبحان اللہ یملأ المیزان، اور اگر کوئی سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو آتا ہے کہ تملأ ما بین السماء والارض، اس کی زبان سے سبحان اللہ نکلا، وہ بیکار نہیں۔ آسمان اور زمین کے بیچ میں اس کو جو نعمتیں جنت میں ملنے والی ہے، وہ نعمتیں اگر رکھی جائے آسمان اور زمین بالکل بھر جائے۔ یہ تو ہم قرآن پڑھتے رہے، حدیث پڑھتے رہے، خالی تلاوت کر لیتے ہیں۔ قرآن حدیث میں گوٹا لگائے تو پتہ چلے کہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ کوئی آدمی آتا ہے تو آدمی اپنی ملکتیں دکھاتا ہے کہ میرا کھیت ہے، یہ میری فیکٹری ہے۔ سب سے بڑی جائیداد ایمان کے ساتھ آدمی کے اندر سے جو عمل نکلتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اس سے بڑھ کے کوئی پراپرٹی نہیں۔ سبحان اللہ بول دو، الحمدللہ بول دو، 2 رکعت پڑھ لو۔ اس لیے یہ مہینے کی برکت دھیان میں رہے عید تک، اور جو بھی عمل نکلے سبحان اللہ بھی بولے تو دماغ میں خیال ہو کہ اللہ کریم ہے، اس پر مجھے نوازے گا۔ یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ سیزن کا مہینہ ہے، نیکیوں کی سیزن، جیسے تجارتوں میں سیزن آتی ہے، سونا چاندی میں سیزن آتی ہے، یہ نیکیوں کی سیزن کا مہینہ ہے۔ اگر کسی نے اخلاص سے کسی کو 100 روپے دے دیے، اللہ کیا پوچھا تھا اس کا کیا ملنے والا ہے۔ تو اعمال آدمی رسمن نہ کرے۔ اور لوگوں کے اور قوموں کے ہاں تو ایام تہوار کے آتے ہیں اچھل کود کے، یہ 30 مہینے 30 دن رمضان رسم اور رواج نہیں ہے، یہ رسم اور رواج نہیں ہے۔
یہ سیزن کا مہینہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے ارادے سے بندہ جو عمل اللہ کے لیے کرے گا تو اللہ بھی اپنے پر کسی کا احسان رکھتے نہیں، پیٹ بھر کے دے دے گا۔ ایک غیرت مند انسان کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو چکا دیتا ہے کہ میرا ساتھ احسان کیا مجھے چکانا پڑے گا۔ سب سے زیادہ غیرت مند اللہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کسی آدمی نے چلتے چلتے راستے سے کیلے کا چھلکا پڑا تھا، کانٹا پڑا تھا کہ چلو مجھے تو نہیں لیکن کسی بیچارے کا پیر پھسلے گا تو کھلتا ہوگا میں ہٹا لوں، اللہ کے لیے کیا تو اللہ میاں زندگی میں کوئی بڑی آفت اس کے اوپر آئے گی تو ہٹا دے گا۔ کیوں؟ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن میں ہے کہ میں کسی کا احسان رکھتا نہیں، اللہ یوں کہتا ہے۔ جب مجھے راضی کرنے کے لیے راستے سے کیلے کا چھلکا ہٹایا، کانٹا ہٹایا، اب ان کے اوپر کوئی آفت آئے گی تو میں ان کا احسان چکا دوں گا۔ لیکن یہ خیال بھی ہو، رسمن نہ ہو، رواجن نہ ہو، یہ نیکیوں کی لالچ پیدا ہو، یہ مہینہ اس کے لیے۔ اور دوسرا ایک بات یاد رکھو، اللہ کے یہاں قیمت انسان کے اندر جو صفات ہے اس کی ہے، اور قبر میں اپنی روح کے ساتھ صفات لے کر جائے گا، اس پر فیصلہ ہوگا۔ یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ بدن جس کے آدمی پوجا کرتا ہے، وہ تو اللہ کے یہاں عالم ارواح میں ایک روح تھی، اس روح کو دنیا میں بھیجنا تھا، اس کی تھیلی ہے۔ بدن تو تھیلی ہے کہ یہ تھیلی میں بھر کے تھا دنیا میں، اور یہ روح کو مکلف بنایا کہ اپنے میں گن لے کے آئے، صفات لے کے آئے۔ اگر انسان نے اپنے اندر صفات پیدا کیا ہی نہیں، قرآن میں ہے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ یلقاہ یوم القیامت کتابا منشورا۔ اچھا، اللہ یوں فرماتا ہے کہ انسان جو بھی کرتا ہے ڈائریکٹ اس کی روح پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایک آدمی غصے ہوتا ہے تو اس کی روح متاثر ہوتی ہے، یہ غصے کا نحوست روح میں پیوست ہو گئی، قبر تک آئے گی۔ ایک آدمی نے غریب پر رحم کھا کے سر پہ ہاتھ کر کے مدد کر دی، یہ اچھی صفت روح کے ساتھ چپک گئی، قرآن کہتا ہے۔ اب یہ قبر میں آئے گی اور اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہوگا، جنت کا جہنم کا۔ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ چپکتا ہے اس کے روح کے ساتھ۔ یعنی اللہ نے انسان کو روح دی اور یوں کہا کہ اس کو بنا کیا، اس میں صفات لے کیا۔ اگر انسان نے صرف بدن کی فکر کی، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا عیش، اچھا مکان، یہ تو قبر کے کنارے تک ہے، قبر کے کنارے کے بعد تو روح کو لیبوتری ہوگی۔ کیا صفات لے کر آیا؟ ایک آدمی اخروٹ لا گئے تو اخروٹ کے اندر کا جو مغز ہے اس کو نکال کے پھینک دیتا ہے اور چھلکا جیب میں رکھتا ہے، تو حماقت ہے کہ نہیں؟ اخروٹ کا چھلکا اصل تھوڑا ہے، اندر کا مغز اصل ہے۔ انسان البیلا ہے پوری دنیا میں، اس کو جو اللہ نے روح دی، اور یہ بدن کا چھلکا ہے، قبر میں جانے کے بعد سڑ جائے گا۔ 3 دن کے بعد قبر کھولے تو اس کے آنکھ میں کیڑے پڑے ہوں گے، ناک میں کیڑے پڑے ہوں گے، کانوں میں کیڑے پڑے ہوں گے، 3 دن میں فیصلہ، اور اس کی روح نکل کے پہنچ گئی اللہ تک۔ اب ایک آدمی قبر میں جانے تک دنیا 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 اور روح کے اندر اپنے اندر کوئی انسانیت کی صفت پیدا نہیں کرتا ہے تو یہ تو ایسا بے وقوف ہے کہ چھلکے لیتا ہے جو مغز پھینکتا ہے، بادام لاتا ہے اور چھلکا پھینک دیا، چھلکا لے لیا نے بادام پھینک دی، اخروٹ لایا اندر کا مغز پھینکا نے چھلکا لے، چھلکوں کو کیا کرے گا؟ تو یہ مہینہ انسان کو اللہ نے جو دیا ہے صفات پیدا کرنے کے لیے دیا، اپنے میں صبر پیدا کرے، شکر پیدا کرے، ہمدردی پیدا کرے، تواضع اور نمرتا پیدا کرے۔ دیکھو ایک بات سنو، انسان کو سب سے زیادہ
तितर बितर और हैरान करने वाली चीज ख्वाहिशात का गलबा है। जब ख्वाहिशात का गलबा उसके अंदर होता है, दुनिया में जो झगड़े हैं, दुनिया में जो फसाद है, वो रंगों का नहीं है, वो धर्म का नहीं है, वो अगराज टकराते हैं। अगराज माने मतलब टकराते हैं। एक घर में चलो सबका एक मजहब होता है, एक घर में सबका एक जुबान होती है, एक घर में सबका एक ही बाप होता है। भाइयों में झगड़ा क्यों होता है? एक भाई कहते कि मेरी गरज पूरी नहीं हो रही है, तो अपनी गरज पूरी करने के लिए, अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए भाई से लड़ेगा, ये भाई इनसे लड़ेगा। तो दुनिया में जो झगड़े हैं वो ख्वाहिशात के गलबे के झगड़े हैं। अगराज टकराते हैं, जुबानें नहीं टकराती, धर्म नहीं टकराता, खुलूस नहीं टकराता, इंसान नहीं टकराता है। अगर उसके दिमाग में कोई ख्वाहिश हो, कोई गरज है नहीं, तो उसकी जिंदगी झगड़ों से पाक होगी। तो रमजान का महीना ख्वाहिशात पर काबू पाने के लिए है। उसके लिए तमरीन के तौर पर अल्लाह ने यूं कहा कि खाना पीना छोड़ दो। बहुत भूख लगी है, घर में अकेला है, खाना ताजा है, अल्लाह का हुक्म इतना मुसल्लत है कि लुकमा नहीं उठाएगा, देखेगा भी नहीं खाने की तरफ, ना कहा अल्लाह ने। अब ये तमरीन करवाई, प्रैक्टिस करवाई और तरबियत करवाई कि रमजान के अलावा कोई गुनाह सामने आवे तो अपने ऊपर कंट्रोल करो कि मुझे गुनाह नहीं करना है। गीबत का दिल चाहा नहीं करनी है। जैसे खाना हलाल है लेकिन छोड़ दिया, क्यों? अल्लाह का हुक्म है कि नहीं खाने का। ये तो तमरीन हो रही है। और गुनाहों को छोड़ने के लिए दिमाग में आया कि नहीं, मुझे झूठ बोल के कुछ फायदा हासिल करना है। दुकान खोल के बैठा है, झूठ बोलूंगा तो मुझे 500 रुपये फायदा होने वाला है। लेकिन जैसे रोजे की हालत में प्यास लगी है, अकेला है, पानी है ठंडा गिलास भरा हुआ, भूख लगी है, अकेला है, घर में खाना है, लेकिन वो खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, अकेला है, फिर भी कि अल्लाह का हुक्म ना है। इसी तरह अल्लाह का हुक्म यह है कि जुल्म मत करो, गीबत मत करो, झूठ मत बोलो, ख्यानत मत करो, नजर खराब मत करो। तो वहां भी मुझे इस तरह काम लेना है जैसे रोजे में काम लेते हैं, प्रैक्टिस है। तो इंसान का ख्वाहिशात पर जब पूरा काबू हो जाएगा तो उसकी जिंदगी बेगरज होगी, बेमतलब। जब कोई गरज, कोई मतलब नहीं होगा तो उसकी जिंदगी झगड़ों से पाक होगी, उसकी जिंदगी में झगड़े होंगे नहीं। तो इंसान के अंदर जो रूह है, उस रूह में जो सिफात लेके अल्लाह के पास जाना है वो असल है। और सिफात पैदा करने की तमरीन का ये महीना है। और उसके लिए ख्वाहिशात पर काबू पा ले। एक इंसान ख्वाहिशात पर काबू पा ले, कंट्रोल। शरीयत ने यूं नहीं कहा कि ख्वाहिशात खत्म करो, ये तो सन्यासी है। इस्लाम में सन्यासी नहीं, इस्लाम में ऐसा नहीं कि लोटा लेके पार पे चले जाओ और वहां से उतरो ही मत। खाना भी है, पीना भी है, कमाना भी है, लेकिन ख्वाहिशात पर कंट्रोल हो। एक आदमी गाड़ी लेकर निकलता है तो ब्रेक क्यों रखी है? गाड़ी को ऊपर ब्रेक हाथ मारे तो जरा कंट्रोल में रहे। लेकिन कोई यूं कहा कि वो इंजन फेंक में चले ना, तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी? ख्वाहिशात तो होगी, खाने की ख्वाहिश, पीने की ख्वाहिश, औरत की ख्वाहिश, मकान की ख्वाहिश, ये ख्वाहिशात है। लेकिन कंट्रोल करता है तो उसमें तकवी की रोशनी पैदा होगी। एक आदमी बिरयानी बनाने के लिए हांडी को रखता है, देग को रखता है चूल्हे में। अब चूल्हे पर रखने के बाद नीचे बर्फ के टुकड़े रखता है तो बिरयानी तैयार होगी? आग के अंगारे चाहिए। इसी तरह ख्वाहिशात के अंगारे तो हो, लेकिन जब उसको कंट्रोल करेगा तो तकवी की हांडी पकेगी। इस पर अल्लाह देगा। एक अंधा फिल्म न देखे, क्या कमाल की बात। एक अंधा आंखों की हिफाजत करे, क्या कमाल की बात। ख्वाहिश है, आंखें हैं, फिर भी कंट्रोल करता है तो ये तकवे की हाजी तैयार होगी। कुरान ने फरमाया कि तुमको रोजा इसलिए दिया लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। तो ख्वाहिशात भी होगी, लेकिन सब कंट्रोल करने तकवा पैदा होगा। ख्वाहिश चाहते हैं कि पानी पियो, नहीं पीना है। ख्वाहिश चाहते हैं कि खाना है, नहीं खाना, अल्लाह का हुक्म है। तो ख्वाहिश चाहते हैं कि कीमत फुला के कर लो, नहीं करनी है। हसद करो, नहीं करना है।
कोई भी गुनाह करो, नहीं करना है, चोरी नहीं करना, अल्लाह ने ना कहा। ख्वाहिश पर कंट्रोल, चोरी की ख्वाहिश पर, झूठ बोलने की ख्वाहिश पर, गिबत की ख्वाहिश पर, किसी का माल दबा लेने की ख्वाहिश पर, तो तकवीर की हाजी तैयार होगी तो रमजान के रोजे का मकसद पूरा होगा। लअल्लकुम तत्तकून। और देखो एक बात सुनो, इंसान को बिगाड़ने वाली चीजों में सबसे खतरनाक चीज उम्मुल रज़ाइल, तमाम बुरी खसलतों की, बुरी आदतों की, बुरी फसादों की जड़ बुनियाद इंसान के दिमाग में बांध देने जो घमंड होता है। वो बात बीमारी ऐसी होती है कि बहुत बड़ा डॉक्टर मालूम कर लेता है तो छोटे डॉक्टर को पता नहीं चलता है। तो आदमी में जो दिमाग और घमंड है, घमंड, ये घमंड इतनी संगीन बीमारी कि घमंड होगा तो गिबत भी करेगा, घमंड होगा तो झूठ भी बोलेगा, घमंड होगा तो हसद की आग में भी जलेगा और उसको पता भी नहीं कि मेरे दिमाग में घमंड है। इसलिए हर दुनिया का कायदा है कि हर चीज की एक माँ होती है। जैसे मुर्गी के बच्चे, उसकी मुर्गी से कितने बच्चे पैदा हुए, लेकिन मुर्गी ना हो तो बच्चे पैदा ना हो। बकरी है तो कितने बच्चे पैदा होते हैं, कुत्ता है तो कितने बच्चे पैदा होते हैं, हर एक की माया है। इसी तरह बुरी आदतें, बुरे अखलाक, रज़ाइल जिसको कहते हैं, उसकी माँ घमंड है। जैसे मुर्गी से अंडे निकलते, अंडे से अंडा, अंडे से अंडा, अंडे से अंडा, लाइन, इसी तरह आदमी घमंड से शुरू होता है। और ये सबसे पहले आसमान में गुनाह हुआ, घमंड का गुनाह सबसे पहले आसमान में हुआ। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से पहले जिन्नातों को हुकूमत दे रखी थी। यहाँ जिन्नातों ही का चलता था। जब फरिश्तों ने जिन्नातों को भगा दिया, एक जिन्नत बच गया इब्लीस, वो फरिश्तों में रहते रहते फरिश्तों के साथ हो गया। करोड़ों साल उन्होंने अल्लाह के सामने सजदे किए, एक दो साल नहीं, करोड़ों ने करोड़ों साल, लेकिन उनको दिमाग में उठा कि अब दुनिया में मेरी हुकूमत होगी, अब कोई है नहीं मेरे सिवा। लेकिन हक सुब्हानहू तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना के इनको बुला के कहा कि इसके सामने सजदा कर, तो अल्लाह को यूं कहता है कि अनो खैरुम मिन्हु, मैं उससे अच्छा हूं, ये मुझसे घटिया है। देखो अल्लाह के सामने घमंड किया। उसी वक्त हक सुब्हानहू तआला ने कहा कि जन्नत से निकल, और उसी वक्त वो शैतान बन गया। अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे अच्छा हूं, ऐसा ख्याल आने से पहले वो फरिश्ता सिफत था। और जिस वक्त उसके दिमाग में आया कि मैं इससे अच्छा हूं, उसी वक्त क्या है, अल्लाह ने कहा कि जन्नत से निकल। उसने कहा कि मेरी दलील तो सुनो, आपने मुझे आग से पैदा किया, ए अल्लाह, आदम को मिट्टी से पैदा किया, आग में रोशनी होती है, मिट्टी तो पैरों के नीचे रोनी जाती है, तो मैं ऊंचा वो नीचा, तो ऊंचा नीचे के सामने कैसे झुके? अल्लाह ने कहा कि तेरी दलील भी नहीं सुननी है। जब कोई आदमी घमंड करता है तो उसकी माकूल और अच्छी बात भी रद्दी की टोकरी में, उसकी बात सच्ची थी कि उसको आग से पैदा किया, उसकी बात सच्ची थी कि आदम को मिट्टी से पैदा किया, लेकिन घमंड के रास्ते से बोला, घमंड के रास्ते से, तो अल्लाह ने फरमाया कि तू यहां से निकल, उसको शैतान बना दिया। तो आदमी को एहसास नहीं होता है कि मेरे अंदर घमंड है। हदीस में आता है कि मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दल मिनल किब्र ला यदखुलुल जन्नह। एक आदमी की मरने के बाद लेबोरेटरी होगी, उसके दिमाग के किसी कोने में जरा भी घमंड का बू आएगी तो रिजेक्ट हो जाएगा वो। जैसे कंपनियों में माल रिजेक्ट होता है तो घमंड है। हदीस है, हदीस कुरान है। और एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सामने फरमाया कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, ईमान वाला जन्नत में जाएगा। एक साहबी ने फरमाया कि वहीं जना वहीं सरक या रसूल अल्लाह, वो जीना करे, चोरी करे तो भी जन्नत में जाएगा। फिर कहा कि वहीं सरीमल खमर, शराब पिया कि तो भी जन्नत में जाएगा। 3 दफा इस तरह सवाल जवाब अल्लाह के रसूल से हुआ। आपने सामने फरमाया कि अला रग में अनफिया बेदर, चाहे ये बात अबू जर को गलत लगे लेकिन वो जन्नत में जाएगा।
اور ایک روایت میں حدیث میں آیا کہ اگر اس کے دماغ میں رائے کے دانہ جتنا کسی کونے میں گھمنڈ چھپا ہے جنت میں نہیں جائے گا. تو دیکھو اتنے بڑے بڑے پاپ ہیں پھر بھی کہا کہ جنت میں جائے گا. اور اتنے پاپ پر کیونکہ یہ شیطانی گناہ ہے. جنت میں شیطان نے کسی حور کو چھیڑتی نہیں کی, شراب نہیں پی, کوئی اور گناہ نہیں کیا, گھمنڈ کیا تو جنت گئی. تو اس ماہ کے اندر قرآن پڑھ کے تراویح پڑھ کے کتنے سجدے بن جاتے ہیں. تراویح کے اندر 40 سجدے بن جاتے ہیں, اور پھر بھی نمرتا پیدا نہ ہو تو مرض بڑھتا گیا جو دوا کی, مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. بیمار جو دوا کھاتا ہے بیماری بڑھ رہی ہے. اس کی مثال ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.